திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. கற்பக விநாயகம் பஜ மகாகணபதிம், வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. ஸ்ரீ வக்ரகாரியாம்பரிய மூர்த்திக்கு ஓம் சக்தி. திருச்சிற்றம்பலம். பேராயிரம் பரவே வானோர் ஏத்தும் பரம்பொருளே, பிரிவில்லா அடியார்களுக்கு என்றும் வாராத செல்வங்களே வழங்கும் கருணே கடலே பேரோடிய பிறப்பாதியார் பொருளே உன் திருவடிகளே மனமால நினைந்து வாயார வாழ்ந்து கையார தொழுது கரையார வணங்குகின்றோம். எங்களின் வேண்டுதலே அனைத்து அன்பர்களில் சார்பாகவும் உன் திருவடிகளில் வைக்கின்றோம். ஏற்றருளுமாறு வேண்டுகின்றோம். நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். இது காரும் நடத்திய எங்களின் பணிவும் அன்பும் நிறைந்த வழிபாட்டினே ஏற்றுவருடைய போப்பாறு வேண்டுகின்றோம். ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். திருக்கோயில் திருப்பணிக்கு பொருளுத்தழுவே சீரவர்கள் உடல் உழப்பினை நல்கியவர்கள் திருப்பணிகள் எல்லாம் சிறப்புடன் நடைபெற வேண்டும் என்று எண்ணம் சொல் செயலால் உழைத்த அனைத்து அன்பர்களும் நோயற்றவாறும் குறைவற்ற செல்வமும் பெற்று வாழ அருள் புரியமாறு வேண்டுகின்றோம். ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். திருக்கோயில் திருப்பணிக்கு தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் திருப்பணி குழுவினர் திருப்பணிகளே செம்மையாக நிறைவேற்றி கலைஞர்கள் வழிபாடு நடத்திய அடியார் பெருமக்கள் அனைவரும் தங்கள் பணிகளில் மேலும் மேலும் சிறந்தோங்க அருள் புரிந்த வேண்டுகின்றோம். போற்றி. ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். நாங்களும் எங்கள் பெற்றோர்களும் உடன் பிறந்தார்களும் எங்கள் அருமை மக்களும் திருவருள் துணையால் நோயற்றவாறும் குறைவற்ற செல்வமும் தூய ஒழுக்கமும் நினைவடமா இன்பமும் நீங்காமல் பெற்றுவார அனுப்புரிய வேண்டுகின்றோம். போற்றி. ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். எங்கள் மக்கள் பட்டமும் அழகும் அறிவும் ஆற்றலும் ஒழுக்கமும் நல்வினைகளும் நாளும் பெரும் புகழும் பெற்று வாழ அருள் புரியமாறு வேண்டுகின்றோம். போற்றி. ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். எங்கள் குடும்பம் முழுவதும் இருந்து ஈக்கையும் இச்சொல்லும் இதே வழிபாட்டும் துரிய ஒழுக்கமும் ஒரே தவறாமையும் உடையவராய் வாழ திருவருள் புரிந்திட வேண்டுகின்றோம். போற்றி. ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் கூறிய ஓம் உணவையும் உழைப்பையும் அருளிய உண்மை என்றென்று மரபானது இருக்க புரிய வேண்டுகின்றோம். ஓம். போற்றி. ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. சித்தமும் செல்லாம் சேயோன் காண்க, பக்தி வழியில் பருவோன் காண்க. ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம ஓம். எல்லாம் வல்ல ஆதிபராசக்தி வக்ரகாளி அம்மன் திருவருளால் இன்று உலகத்திலே சைவ சமய தமிழ் மக்களாகிய நாம் ஆண்டு பிறப்பு சர்வதாரி என்ற பெயரில் கொண்டாட கூடியிருக்கின்றோம். ஆயின் இந்த வருட பிறப்பு எல்லாம் வல்ல அன்னை பராசக்தி நமக்கு
வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வமும் பல்லாண்டு வாழ்க அருள் புரிவதாக. ஒன்னோடு ஸ்ரீ வக்ரகாளி அம்மன் திருக்கோவில், au nom de tous les membres de Sangam, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et aussi une grande bénédiction aujourd'hui avec la grâce de Adi Parashakti, que dans le monde en entier, tout le monde peut célébrer le Andu Purapu Sarvari 5122 Kaliyugam. Pour commencer, il Sarvagam Namuria Sangatin Urpilar Sarvagam Jamade Sarvari Varudam நல்வாழ்த்துக்கள் உண்டாக்குகின்றேன். Permettez-moi, M. Tchoutou, au nom de Sangam, une bonne année pour Salvadari Vardam 5122, 34e année dans le cycle de 60 années d'après nos calendriers. Aujourd'hui, le 14 avril, c'est le premier jour de la calendrier Tamoul, avec l'entrée du soleil dans le signe bélier. Hier après-midi à 18h10, que la naissance de Salvari fin apparaître. Sous comme roi, c'est-à-dire comme Raja dans d'après le Panchangam, Nena, Bouddha, le Mercure, Nena aussi Chandran, comme les autres aspects, et Nena aussi le Saturne qui rentre dans tout nos gaz qui nous est dans le house qui nous est dans nos Panchangam. Cette nouvelle année, aujourd'hui, il peut commencer pas comme toutes les années. Il peut commencer avec vraiment, avec une tristesse, comment le dire, et aussi avec une joie aussi. Parce que l'année-là finit à nous, ici, c'est un jour de bonne résolution et c'est une année de grands défis, d'après nos calendriers. L'année de grands défis et Côte-Bénin a fait face à beaucoup de situations devant nous, le haut et le bas. Et d'après nos calculs, dans le Panchangam, aujourd'hui, le Sarvari Vardam dépend de nous dans certaines révisions qui nous besoin retenir bien en tête de l'explication aujourd'hui. Parce que la fois dernière, quand nous parlons sur le Vikari Vardam l'année dernière, 2019, il y a beaucoup de bactères, je n'ai pas fait de retenir dans l'avenir de prévisions, de prédictions. Mais cette année-ci, nous avons besoin de prendre beaucoup en considération et nous marquer, nous garder, et peut-être ça capable de nous demain, dans le moment difficile, comme aujourd'hui, nous pouvons faire face. Nous avons besoin de faire la prière, nous pouvons les déserter. Nous avons besoin de faire une lecture du Panchangam, encore une fois, sur
page de Facebook. Alors, il paraît un petit peu difficile. Mais quand même, Adi Parashakti, donne-nous courage, donne-nous cette volonté pour nous capables de transmettre le message dans le maximum que possible pour nous banner baptême, Tamarin, je suis capable de gagner un petit peu l'idée avec cette nouvelle année seulement. Pour nous commencer, comme on fait dire que Bouddha, c'est la planète Mercure. Cette planète dépend de nous, dans certaines prédictions, ce qui peut arriver devant nous. Par exemple, dans le mois de Sitteremen, le mois de Vaigasi, c'est-à-dire mois mi-juin, mi-juillet, et le prénom, le Ani, avec le prénom de Adimado. C'est-à-dire ces 3 mois qu'il y a devant nous, avril, mai et juin, juillet aussi fait 4e mois, ces 4 mois-là, nous prenons beaucoup la prière qui nous vise à faire pour surmonter certaines difficultés qui prennent devant nous et qui nous déjà peut faire face aussi. Par exemple, je connais très bien, nous pouvons faire face à une pandémie et cette pandémie, il peut paraître qu'il finit envahir le monde que tu peux faire ce fracas, mais seulement nous avons une confiance dans le livre sacré et nous avons confiance dans la prière. Sa victoire semble qui est là pour aider nous, pour nous capables de surmonter le problème. Mais le calendrier, le Panchangam ici, il peut faire ressortir qui, d'ici jusqu'à, d'après cette planète de Bouddha, d'ici jusqu'à la fin juin, commencement juillet, et même dans le mois août, que les choses, c'est-à-dire les pandémies, il faut apaiser et il commence à faire ce passage de disparition d'après le calendrier. Ça est très important qui nous retenir, mais seulement, lui dire nous comme ça ici, nous pas à l'abri même quand le Covid-19 pour quitter nous. Il dit nous prenons un autre Girumi qui veut dire ici un autre virus qui peut apparaître, mais il n'est pas donné le nom, il n'est pas dit dans quelle façon il peut venir, c'est-à-dire naissance de l'autre virus encore qui est capable de faire une attaque sur l'être humain. Mais avec l'expérience que l'autorité est là, d'après ce qu'il nous peut dire, c'est capable de maîtriser ce virus qui peut trouver sur apparition prochaine mois qui peut venir. Alors, quand même, au départ, nous avons une pensée de psychologique. Nous pensons que même le virus est parti pour partir à partir de juillet, août. Alors, nous avons besoin de penser que tout malade qui nous gagne, c'est nous infecté, ou bien nous infecté par ce virus qui fait une frappe nous là, qui peut frapper nous actuellement. Non, ça nous oublier parce que nous quittons nous très prochainement. C'est ça qui donne un petit peu d'après nos calendriers, d'après nos panchangam. Et puis au niveau de l'agriculture, nous avons la planète Mars et Saturne, mais Saturne est tout seul dans ce zodiaque. Il n'est pas pour nous dans certaines bonnes choses au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire manger pour l'abondance, fruits nous pour gagner auprès de l'année écoulée, beaucoup de légumes aussi, et nous pas pour gagner une pénurie de nourriture d'après nos panchangam. Et aussi, nous avons Mars, c'est-à-dire planète
c'est vaille qui lui permet de nous, lui, vers une catastrophe un peu naturelle. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un petit flooding, nous avons un divan vraiment fort et nous sommes capables de gagner un petit peu un des trois catastrophes naturelles capables de déranger l'environnement et déranger un petit peu ici dans le pays. Tout ce qu'on peut expliquer, c'est basé d'après le Panjangam et ce qui est là sur l'île Maurice, parce que c'est nous, les Mauriciens Mauriciennes, qui nous besoin préparer nous pour l'avenir d'après nous Panjangam. De ça, cette année, alors, comme on fait nous avons le Bouden, nous avons Mercure, nous avons Saturne, la Lune, et aussi nous avons ces planètes Mars. Ces trois planètes sont très dominées positivement d'après nos calendriers, d'après nos livres sacrés, et que pas pour un trop bel effet négatif, pour un certain effet aussi néfaste, mais pour un petit peu moins que l'année dernière, qui ne fait pas tout jusqu'à. Mais même aussi que toutes les choses pour éradiquer à travers la prière que nous pouvons faire pour Adi Parashakti. Chaque personne peut faire la prière pour prier pour amener nous à l'abri de cette situation qui nous peut faire face actuellement. Et maintenant, avant de terminer, je vous passe un petit peu prévision pour un horoscope en détail, mais on ne peut pas pour faire une net pour tout le monde, c'est-à-dire pour tout élargi. Pour nous un pointage, ça va un pointage là pour être vous êtes capable de gagner une idée. Après, pour capable de plus un petit peu dans la vie personnelle, un petit peu plus dans votre famille, au niveau du travail, carrière et même de santé, et ça pour capable élargir ou bien capable de mettre une classe une page Facebook pour être capable de gagner une idée. Mais c'est moi tout de suite, je vais vous expliquer un petit peu, pour vous donner sur ça tous ces horoscopes, sur l'importance, comme ça, dans la simplicité, couleur, Jones, le cristaux, et aussi cette planète qui peut rouler une planète qui peut amener jusqu'à l'année-là, jusqu'à l'année 2021. Nous commençons avec le premier horoscope, c'est dans le calendrier, ici dans le Panjangam, c'est le Méchant. Méchant, c'est le bélier. Et dans le bélier, pour cette année-ci, il y a un pointage, vraiment une victoire dans cela vie. C'est-à-dire, il faut gagner une certaine victoire. Mais ne pas pour rentrer dans le détail, quelle victoire. C'est-à-dire, victoire dans les affaires au niveau sur horoscope. Et deuxièmement, sur Ruling Planet, c'est planète Mars. Alors, il est capable de servir de couleur rouge ou bien couleur escarlate qui peut aider et ce pierre précieuse, ce coral ou améthyste et aussi ce numéro, c'est numéro 9 et 6, il est capable de servir et de garder. Deuxièmement, on a le Rishabha Rasi. Rishabha Rasi, c'est pour taureau. Alors, taureau, on a un peu Varavu. Varavu qui veut dire alors, il peut y avoir un peu, beaucoup de rente, beaucoup d'income, beaucoup welcome dans la vie. Alors, ce planète, c'est Vénus. Et les couleurs, c'est couleur blanc et vert. Et ce stone coral et ce lucky number, il est capable de servir 5 et 6. Et troisième zodiaque, le piano Miduna Rasi, qui veut dire Gemini, c'est-à-dire Gémeaux. Gémeaux, ici, cavalier. Cavalier qui veut dire souci. On a beaucoup de soucis. On a beaucoup de tracas, ça horoscope-là. Alors, ça horoscope-là, les greniers, ce planète, c'est Mercure. Alors, et ce couleur, c'est couleur vert ou jaune. Et ce pierre précieuse, c'est aquamarine ou agate. Après, ce chiffre favori, alors c'est 5 et 6. Et nous rentrons dans le Simha Rasi. Simha Rasi, c'est lion.
Lion ici, c'est Nalom. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de santé, il prend une bonne santé cette année-là, et il va pour faire face à un problème de santé. Et puis, ce couleur, c'est gold, un petit peu l'eau, couleur l'eau, ou bien jaune. Sur lucky number, c'est numéro 1, numéro 5, numéro 9. Et ce planète qui pour régner pour lui, c'est planète Soleil, c'est-à-dire souriant. Et puis, nous allons avec le Kadagarasi. Kadagarasi, c'est cancer. Cancer et Gavanam. Gavanam qui veut dire beaucoup de précautions, beaucoup de cautious. Ça veut dire que vous faites très attention. Le cancer, et il y en a comme ruling planet, c'est Moon Planet, la Lune, et couleur c'est bleu, et il y en a aussi silver, et il est capable de servir un saphir bleu, et ce chiffre favorable c'est numéro 2 et 9. Le Kanirasi, Virgo. Virgo, si vivez également. Vous avez beaucoup de précipitation, vous avez beaucoup de sentiments qui vous pressent beaucoup ça là. Tout qui se dit pour faire vite, il vous presser. Alors, ce planète, ruling planet, c'est Mercure, et couleur c'est jaune et orange, et il est capable de servir un saphir jaune, et aussi ce numéro favorable, c'est 5, 6, 4. Et nous rentrons dans le tout le rasi, Libra, Balance. Balance, c'est Tiramé. Tiramé, ici, veut dire dans nos Panjangam, ability. Beaucoup de power, beaucoup d'autorité, et il faut faire face à une chose vraiment bien, pas mauvais. Alors, beaucoup d'abilité. Comment nous dire, ce ruling planet ici dans tout le rasi, c'est Vénus. Alors, il est capable de servir un jet vert, ou bien il est capable de servir même un émeraude ou bien une turquoise. C'est Lucky Jones qui est capable d'être la personne pour capable dans tous les domaines, et ce numéro favorable c'est 5, 6 et 9. Maintenant, nous allons au Vulcharasi, Scorpion. Scorpion ici, c'est Jayam. Jayam qui prend beaucoup de victoires dans la vie. Ça veut dire ceux qui font un échec qui les gagné l'année dernière ou bien l'année d'avant. Cette année-ci, il prend beaucoup de victoires dans les Scorpions. Ce planète qui pour rouler une planète, c'est Mars. Et couleur, il est capable de servir couleur rouge, ou bien violette, ou bien une couleur foncée. Et puis, il prend comme sur pierre précieuse, c'est un corail rouge, bien, avec ce numéro favorable, c'est 1, 4, 2, 7. 1, 4, 2, 7. L'autre, Dhanusurasi. Dhanusurasi, c'est ici le Sagittaire. Sagittaire, cette année-ci, il a baillant. Beaucoup la frayeur dans lui. Il vous perd. Beaucoup peur de gagner. Alors, ce ruling planet, c'est Jupiter, et il est capable de servir couleur qui propice pour lui, c'est une couleur bleu pâle, light blue, couleur blanc, ou bien il est capable de servir une pierre précieuse, turquoise, qui peut aider beaucoup, une turquoise bleue. Et ce chiffre favorable, c'est 6, 5 et 3. Le Magara Rasi. Magara Rasi, c'est Capricorne. Capricorne, Magichi. Beaucoup de happiness, beaucoup de contentement qui prennent devant lui. Alors, il faut régner par planète Saturne. Comme on fait une ajoute dans nos Panchangam, Saturne qui amène des bonnes choses. Alors, si un dimanche qui est dans sa ruling planète là, alors il prend beaucoup de happiness parce que Saturne qui a tout seul dans un zodiaque que il peut faire cette transition bien. Alors,
est capable, ça tue à servir un dark color, une couleur foncée comme noir, black color. Alors, on est capable de servir aussi un Hermanite. Hermanite, c'est un de mes pièces comme charbon et qui trouve dans une charbonnière. Alors, on est capable de servir ça, c'est une pierre. Et ce chiffre favorable, c'est 6, 8 et 5. Et nous avons le Kumbharasi qui veut dire verso. Verso, ici, Menmei. Menmei qui veut dire avec gloire. On a pour l'honneur pour ça horoscope-là. Encore une fois, c'est Saturne qui rentre en planète favorable pour lui. Et couleur, c'est une électrique bleu. Ou bien il est capable de servir une couleur gris aussi. Et il est capable de servir une pierre comme opale, qui est pour éclit, et ou bien black pearl. Et ce chiffre favorable, c'est 3, 7 et 9. Nous avons le Meena Rasi. Meena Rasi, c'est le dernier horoscope qui trouve dans le Panchangam. Poisson. Poisson ici, Kobam. Kobam qui veut dire la colère. On a beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité. Alors, cette couleur qui est capable de servir, c'est couleur jaune. Et ou bien il est capable de servir un Lucky Stone, qu'on appelle le saphir jaune. Et cette couleur, pour finir, cette couleur jaune, il est régné par planète Jupiter. Et il y en a comme Lucky Number 3 et 7. Alors, pour finir un petit peu en résumé, ça 12 horoscopes là, hein. En bref, je finis bien comprendre, je ne plus de garder, et ça pour être plus capable de gagner une idée pour l'année de Servari 5122 sur l'importance qu'il amène nous aujourd'hui le 14 avril. Alors de plus, vous avez connu sur cette prévision personnelle, je suis capable de contacter moi ici, après le confinement, c'est-à-dire après que tout nous finit libéré avec le virus Covid-19, ou bien je suis capable d'envoyer moi un message lors mon page, c'est-à-dire Facebook, ou bien lors mon WhatsApp. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette lecture du Panchangam 2020-2021. Je souhaite à tous les membres de Vakrakalia Mantrukhovil et à toutes les bactènes qui ici dans l'endroit, c'est-à-dire dévots à l'endroit, même à l'extérieur, et à toute l'île Maurice, un coup de temps de Nalvash Tukkel, c'est-à-dire une bonne année à tout le monde, que la grâce de Adipara Shakti avec nous, pour porter nous bonheur, prospérité, et pour épargner nous, pour surmonter cette pandémie qui est devant nous, et pour mettre nous à l'abri de ce pardon, c'est-à-dire de ce grâce. Encore une fois, Nandri Vanakkam Om Sakti. Parasakti. Ulagella Munandu Ragariyavan Nilavulaviya Nirmariveniyan Alagil Soliyan Ambalattaruvan Malar Silambali Vashti Vananguvom Tennaruya Shivane Putri Yenna Tavarkum Mireva Putri Vanmugil Valari Pega Varimalam Surakamanan Kulmuri Arsu Seda Kulevilla Tulgarvarga நான் அறியறிங்கனுங்க நற்றவம் வேவி மல்க மென்மைக்குள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க திருச்சிற்றம்பலம்.